अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम जैन सुहेल है तो मैं सारे दोस्तों को दसना चाह रहा कि कोमेगा लाइफ साइंस एक नैशनल ग्रुप पेस्टिसाइड ग्रुप है पाकिस्तान का, तो अपने काश्तकार हजरात लई नित नई जदीद टैक्नोलॉजी लैके हाजिर होंदा रहता है। ऐसी दे तसलसल दे लई असी एक मीटिंग का एहतमाम किया है। उहदे अंदर मुंजी की जिहड़ी इब्तदाई सूरत हाल है या जिहड़ा पहली स्टेज है उहदे उत्ते जिहड़े मसले ने या जिहड़ा खादां दा इस्तेमाल है उहदे मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जा रही है। तुसी दोस्त इस वीडियो नू ज़रूर वेखो, एंड तिकर वेखो। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन मालूमात तुहानू मिलणगियां ते बहुत कुछ सीखण नू मिलेगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत, इस वीडियो नू ज़रूर वेखो। कोमेगा लाइफ साइंस के इस मीटिंग के अंदर सारे दोस्तों को खुशामदीद। मीटिंग का जोड़ा बाकायदा आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक के नाल करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदाकल्लाहुल अज़ीम। मुलाकात हो चुकी है लेकिन फिर भी तारुफ करवा देना एक दफ़ा फिर। मेरा नाम जैन सुहेल है तो ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तो MSc की तालीम हासिल की हुई है। तो 10 साल तो इस शोबे के नाम मुंसलिक है, ज़री शोबे के नाम। कोमेगा लाइफ साइंस का भी थोड़ा जब तारुफ करवा देना जरूरी है कि एक कोमेगा लाइफ साइंस ऐसी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4-5 सूबों के अंदर काम कर रही है। तो इन्हों का मकसद की सीगा इस कंपनी का कि अपने जोड़े काश्तकार दोस्त ने ना उन्होंने डोर स्टैप पर जाके उन्होंने कोल जाके उन्होंने डेरिया तक पहुँच के उन्होंने रहनुमाई करे ताकि वो अपनी फी एकड़ पैदावार को बेहतर कर सकें। इन्ने पढ़े लिखे बंदियां नू हायर करना, फील्ड कोर्स बनाना, उन्होंने डेरिया पर जाके उन्होंने गाइडलाइन देना, यह मकसद के नाल है कोमेगा लाइफ साइंस पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नैशनल ग्रुप होने की हैसियत रखता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त जोड़ा सब तो अहम कम जा रहा है वो है मुंजी की काश के हवाले के नाल। तो मुंजी का वक्त आ गया, आप पनीरियां नू काश कर रहे हैं तो किस तरह आप फी एकड़ पैदावार को मुंजी की फी एकड़ पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, बेजा खर्चा करते हो, खादों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी एंड से आके थोड़ी पैदावार रह जाती है। तो कोशिश करांगे कि दो तरफा एक गुफ्तगू होए ताकि सानू पता चले कि तुहाडे इस इलाके दे मसले की ने, थोड़ा जिहा उन्होंने आइडेंटिफाई करिए, उन्होंने समझिए तो फिर उन्हों का हल भी तुहानू दसीए। तो दोस्तों दसो कि आपां इस टाइम किहड़ी हालत के अंदर पहुँच चुकी है फसल के हवाले नाल। पनीरियां काश कर लियां ने साडियां ने, सारे दोस्तों ने करना है ये कल हफ्ता को हो गया कर लियां ने, कोई हुण 20 दिन थोड़ा जिहा इसे तरीके नाल अच्छा वक्फा पा के कर देने पे थोड़ा ठीक है, क्योंकि एकदम तो फिर लगदी नहीं इस हिसाब नाल। केड़ी मसलन तुसी समझदे हो उधर अपने इस इलाके के अंदर जिहड़ी है ना वैरायटी काश्त हो रही है? सारे दोस्त सुपर काश्त कर रहे हो, सुपर की काश्त ज़्यादा हो रही है। सुपर की जिहड़ी फसल है ना जी, यह लंबी असर की फसल है, यह ज़्यादा टाइम लैंदी है। तो अक्सर दोस्त जिहड़े ने सुपर इस वजह तो नहीं भी लाते कि वो आखिर के अंदर जाके उन्होंने बीमारियां का हमला बहुत ज़्यादा होगा, बीमारियां पैंदियां ने। बिल्कुल एक पॉइंट की गल पुछनी जेहड़ी तुसीं खुद ही कर ते दोस्त जिहड़े ने वो उसकी वजह तो 86 या जी सुपरी है वो जी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, छोटे टाइम के अंदर पक्के तैयार हो जाती ने, उस तरफ भी शिफ्ट हो गए हैं।
लेकिन फिर भी साढ़े इस इलाके डिंगे के अंदर अमरा कलां की गल करिए असीं खास तौर पर इधर सारे दोस्त आप सुपर ही ला रहे हैं, सुपर ही काश कर रहे हैं दोस्तों। इस टाइम मुंजी की फसल के उत्ते मेहनत करना नहायत ही मुनाफा बख्श कारोबार। मुल्की हालात तुसीं देख रहे हो पहले जिस तरह के इस टाइम हालात बने हुए हैं, तो अनाज की शॉर्टेज बनी हुई है। आरजी है या की है वो तुहाडे सामने है सारे दोस्तों के। मौसमी हालात भी साढ़े बहुत ज़्यादा इस साल फेवरेबल हैं मुंजी की काश्त के हवाले के नाल, ते तुहानूं इंशाअल्लाह बेहतरीन रेट भी मुंजी की फसल का मिलेगा इंशाअल्लाह पूरी। ते कोशिश करो कि जिहड़े दोस्त छोटे रखते हैं या ज़्यादा भी रखते हैं वो इसके उत्ते मेहनत करन ते अपनी पैदावार में बढ़ान। 30 किला पैदावार अगर तुसीं वधा लोगे इन द एंड तुहाडे खर्चियां की सूरत के अंदर वो पूरा भी होएगा और तुहानूं मुनाफा भी देगा। मुंजी की पनीरी काश्त हो चुकी है। दोस्तों ने कहा कि जी एक हफ्ता हो गया, पहला हफ्ता गुजर चुकी है, कुछ दोस्त हुणे भी ला रहे हैं। मुंजी की पनीरी काश्त करन दे इस हालत के अंदर 2-3 गल्लां दा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो की ने कि भी आपां जदों पनीरी या बीज एक तो म्यारी बीज लैके आईए हैं जी, म्यारी बीज जिहड़ा बीमारियां तो पाक होए वो लैके आओ। जड़ी बूटियां घट होन, दाने जड़ी बूटियां दे घट होन, म्यारी बीज होए। फिर उस बीज नूं आपां की करने आ, जहर नहीं लांदे। बीज नूं जहर नहीं लाओगे तो 2 बीमारियां बकैनी ते दूसरी वो धब्बे पै जाते हैं, ब्राउन जे कलर के वो धब्बे पै जाते हैं, लाइनां बन जांदियां ने, मतलब बीमारी आ जाती है। वो तुहाडी साडी फसल जिस झुलस जाती है ना जी, पत्ते झुलस जाते हैं मुंजी के, वो बीमारी भी आ जाती है। इस 2 बीमारियों का बकैनी के आम तौर पर तुहाडा मुंजी का पौधा जिहड़ा है आम मुंजी तो लंबा कद करता है, लंबा कद करके पूरा का पूरा सुक जाता है। क्यों दोस्तों यह बीमारी पिछले साल तुसीं वेखी है अपनी अखी आई सी, नुकसान किया इन्हें। तो यह 2 बीमारियां जिहड़ियां ने असीं इन्हां नूं बड़ी ही आसानी दे नाल बड़े कम खर्चे दे नाल जिहड़ा ना इनू कंट्रोल कर सकते सीगे कि आपां की करदे 2.5 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब के नाल इनू जहर ला दिंदे। मैं तो ला के कटिया जी। अच्छा दसो सर की किस तरह तुसीं जहर लाया की किता है थोड़ा ज़्यादा पानी जिस वेले बीज पिया ना वो पानी दे विच घुमना उसे मकदार नाल तकरीबन 24 घंटे ना उसे जहर मतलब तुसीं कितना पानी इस्तेमाल किया सीगा जिदे च मुंजी जेड़ी पूरी डुब जाए। अच्छा दोस्तों थोड़ा कोई दोस्त अगर इंटरस्टेड है तो मैं 2 मिनट लवांगा इहदे उत्ते कि भी बीज नूं जहर किस तरह लाना है। कि सारे दोस्तों ने अपना पनीरियां या बीज नक्का मशक्का मार लिया, दाबू शाबू कर लिया, काम दसो कर लिया है? मार लिया कोई रंदा भी है तो दसे अजे रंदा कटना अजे रंदा कटना। अगर दोस्त कोई रंदा है तो वो कोशिश करे कि अपने बीज नूं जहर जरूर लाए। ऐसा तरीकाकार की है जी, सुन लो, बड़ा आसान तरीका है। जिन्ना बीज तुहाडे कोल होए उहदा 1.5 गुना पानी लो, 1.5 गुना तो साहब एवं नहीं झटका नहीं, 1.5 गुना पानी। मसलन फर्ज करो 20 किलो का तुहाडा थैला है तो तुसीं 3 लीटर पानी ले लो, उस दे अंदर 2.5 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब के नाल 2.5 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब के नाल, यानी बीज अगर 1 किलो है तो 2.5 ग्राम जहर काफ़ी है। 20 किलो बीज लई 50 ग्राम बीज, 50 ग्राम जहर वो काफ़ी है। वो तुसीं की करना है, पानी का जो टब होएगा या जिस चीज़ के अंदर तुसीं इनू भगो के रखोगे ਉਹਦੇ अंदर पहले महलूल तैयार करो, यानी कि पानी लैके ਉਹਦੇ अंदर वो दवाई 50 ग्राम दवाई जी है वो पा लो, हल कर लो, हल हो जाएगी। फिर तुसीं जिहड़ा मुंजी का बीज जिहड़ा है ਉਹਦੇ अंदर 24 घंटे लई जिस तरह तुसीं दसिया वो भिगो दो। 24 घंटिया बाद उस बीज को निकाल के ਉਹਦੀ ढेरी ला दो किसी सायादार जगह पर, धुप्पे नहीं, सायादार जगह पर ਉਹਦੀ ढेरी लाओ।
कोशिश करो 20 किलोग्राम तो वड्डी ढेरी ना होए, छोटी छोटी ढेरियां ला लो और ज़्यादा बेहतर है। फिर सेबे दी बोरी वो लैके गिल्ली करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ढेरी के उत्ते रख दियो ते कोई वजनदार चीज़ थोड़ी जी वो रख दियो। बोरियां लोगों के कोल मौजूद ने, बहुत सारे लोग ਉਹ ਸੇਬੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕਾ ਸ਼ਿੱਕਾ ਤੇ ਦਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿਲਾਓ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਉਹ ਬਦਬੂ ਜੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਸੜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਗਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਲੂਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬੂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਬੂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ। 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬੀਜ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। किसी दोस्त का कोई सवाल हो इसके मुतालिक तो पूछो। जी जी पूछो जी। किसी दोस्त ने नहीं पूछा कि केड़ा जहर लाना है, केड़ा जहर लाना अच्छा ਜ਼ਹਿਰ ਜਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ है। ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਰਾਬਤਾ ਜਨਾਬ, ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। थायोफिनेट जहर है जी, थायोफिनेट 2.5 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब के नाल थायोफिनेट जहर सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इन्हू बेचनियां। इसको मैगा लाइफ साइंस के प्लेटफार्म के उत्ते ट्रिमर के नाम तो ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ। ਕਰਾਣਾ ਸਿਰਫ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ट्रिमर ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਪਨੀਰੀ ਦੀ। ਪਨੀਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਈ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ? ਸੁਬਹ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਛੱਟਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਈਏ, ਕੀ ਡੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸੇ 5 ਕਿਲੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਯੂਰੀਆ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਲਗਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 2 ਕਨਾਲ ਅਗਰ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪੈਕੇਟ ਕੱਚਾ 3 ਬਣੇ, ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਕ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਨਦੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। 2 ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਟੋਟੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਖਾ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾਣੇਦਾਰ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਠੀਕ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਮਝ। ਯੂਰੀਆ ਪਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? 5 ਕਿਲੋ ਫੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਪਨੀਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 40 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸकी। अगले बाद चौथा हफ्ता शुरू होएगा। चौथे हफ्ते के अंदर जाके जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो जाएंगी। जड़ी बूटियाँ चौड़े पत्ते वाली, नुकीले पत्ते वाली, तो अजकल बड़ी एक और जड़ी बूटी बड़ी नुकसान पहुँचा रही है, घासनुमा, जिन्होंने घोड़ा घा कहते हैं। है कोई घोड़े घा का भी मसला कि कोई नहीं? घोड़े घा का कोई मसला है? समझते घोड़े घा की होंगे? नहीं मेरे ख्याल तो मसला ही नहीं।
ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਡੀਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਡੀਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਡੀਲਾ, ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਚਿੱਜਨ, ਡਿੱਡਨ, Yeah. ਸਵਾਂਗ, ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 2-2, 3-3 ਪੱਤਰ, 4-4 ਪੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ 22 ਤੋਂ 23 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 2-2, 3-3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਭ ਗੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਬਤਦਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਸਖਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2-2, 3-3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੂੜੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਰਚ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਚੁਪੱਟੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਸਨੁਮਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਢੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਬਯਕ ਵਕਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਾ ਪਲੱਸ ਬੂਸਟਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਯਕ ਵਕਤ ਢੀਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੰਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇ ਕਰੋ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਘੋਲ ਲਓ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਗੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਗੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਵਿੱਗੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਵਿੱਗੇ ਦੀ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਡੋਜ਼। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਵੈਸਟਾ ਲੈਂਡ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਉਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ, ਯਾਨੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਗੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਿੱਗੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ। ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ। 1 ਗਲਾਸ ਇਹਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, 1 ਗਲਾਸ ਐਸਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਯਕ-ਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ विंस्टा ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, शायद ਤੁਸੀਂ दोस्त जानते हो विंस्टा, क्यों जी मलिक साहब आपने भी किया था पिछली दफ़ा कि कोई नहीं? इकराम भाई आपने तो किया था विंस्टा याद है? विंस्टा दी ना अगली नस्ल आ गई है एडवांस शक्ल, वो ਡੀਲਾ नहीं मारती सी, मतलब ਡੀਲਾ मारती सी किसी हद तक, कोई ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਡੀਲਾ ਤੇ ਡੀਲਾ नहीं मारती सी। ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ 100% ਡੀਲਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਫੀ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ तो कोई सवाल है ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ तो ਪੁੱਛੋ। नहीं आ गई समझ, ठीक हैं जी, आ गई। ਵਿੰਸਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਸ਼ਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਖਾਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਖਾਦ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸਲਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਾਫੀ ਸਲਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਲਫਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਵੀ ਪੋਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਮ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਮ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਲਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਡੋਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰਫਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। हाँ जी, पनीरी देते खाद चाहिए नहीं बीजण तो पहले खाद थले इस्तेमाल की जाए। पनीरी ने जो मुंतकिल करना है उस टाइम उस तो पहले नहीं, उस टाइम नहीं जरूर। अगर तो तुम जमीन की तैयारी कर रहे हो ना, पहले जमीन की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ी जी DAP खाद इस्तेमाल करना, ठीक है जी। थोड़ी जी DAP खाद जी है ना वो पा लो, वो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त उस जगह ते बाद च पनीरी मुंतकिल कर देंगे। पनीरी खाली हुई तो बाद च मुंजी ला लेंगे ने, वो उधर भी काम आएगी। हुण थोड़ा जिहा अगे चले जाने आपां कि जी हुण वक्त आ गया कि तुसी तुहाडी पनीरियां तैयार हो गई ने, मुंजी मुंतकिल करनी है, ज़मीन तैयार करोगे। ज़मीन तैयार करने के अंदर तो सब तो बड़ा जिहड़ा सब तो पहला सवाल आंदा है ना, खाद 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 मैनूं खाद चाहिए। इस टाइम खाद पानी साढ़े इधर रवायती खादां दा इस्तेमाल हो रहा है। सारे दोस्तों को पता है साडी ज़मीनां दा जिहड़ा बुखार है, pH वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। pH वैल्यू या ज़मीन का बुखार, या तुसी अगर कभी तजज़िया कराओ ज़मीन का, तुहानूं पता चलेगा तुहाडे उधर लिखिया होएगा असासी ज़मीनां ने, ज़मीनां तुहाडियां असासी ज़मीनां ने। लेकिन जदों ज़मीनां असासी हो जांदियां ने, 2 तो 3 मसले साडी ज़मीनां नूं पैदा होंदे ने। एक साडी ज़मीन सख्त हो जाती है, साडी ज़मीन सख्त हो जाती है। दूसरा की होंदा है जी, साडी ज़मीन बहुत थोड़े अरसे लिए खुराक देती है अपने पौधों में, उसके बाद वो खुराक जम जाती है, वो खाद साडी ज़मीन च जम जाती है, पौधे लिए काबले इस्तेमाल नहीं रहिंदी। तीसरा मसला पैदावार घट आएगी। तुहाडी फसलों नूं मसलन कि जिहड़ा भी कोई फसल लांदा है, मकई है, मुंजी है, कनक है, उन्होंने शुरू तो लैके एंड तिकर पक्कन तिकर खुराक की लोड़ है। ऐ नहीं कि उधर शुरू तुसीं पाती है जनाब हुण खत्म हो गया काम। DAP खाद रिसर्च कह रही है कि तुसीं जदों DAP खाद अपनी ज़मीनां च पांदे हो, उहदे पहले दिन तो लैके 35 दिनां तिकर, पहले दिन तो लैके 35 दिनां तिकर असर दिंदी है, उसदे बाद DAP का असर खत्म हो जाता। किसी दोस्त ने महसूस भी किया? दसो कभी महसूस होया तुहानूं? हैं जी दसो। दुकान वाले बेचने वाले ते आखदे ने पक्कन ताईं असर रखदी है DAP DAP पक्कन तिकर असर रखदी है। आहो दिने सानू करके दवा छड्डदे।
ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਕੀਆਤ ਨੇ। ਉਹ ਨਮਕੀਆਤ ਇਸ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਲੇਟਿਡ ਫਾਰਮ, ਚਿਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਜ਼ਾਈ ਅੰਸਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਓਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸੀ ਖਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਦੱਸੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਰਗ ਮਸਲਨ ਖਾ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰੇ ਪਾਏ ਖਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਲੜ, ਗੋਬਰ, ਰੂੜੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ खाली रखते सीगे। एक सेकंड जी, अस्सलाम वालेकुम। सही है, एक फॉर्मल मीटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? तो जी मैं गल कर रहा सीगा कि तुसी सारे दोस्त जिहड़ा है ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਮੱਲੜ ਛੱਲੜ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰਾਇਆ? ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਰੱਖਿਆ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਾਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਰਿਵਾਜ। ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਹਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰੀਆ 5% ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਰਾਸੀਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾਸ ਉਡਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਸਰ ਰੱਖੇ, ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਹੋਏ। ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਅਸਾਸੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਹਾਈ pH ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੋਰਦੀ ਹੈ। ਝਟਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਖੋਰੇਗੀ, ਖੋਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਖੋਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ
ਅਵੇਲੇਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? तो बंदा दस सकता है कि भई अगर ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ ਫਸਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਝੱਕੜ ਚੱਲੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਗਿਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਖੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਮਹੀਦ ਬਾਨਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਐਸੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਮੇਗਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਖਾਦ मुतारिफ कराई है इस प्लेटफार्म ने। प्रोलोंग दो लफ्ज़ों का मतलब है, प्रोलोंग मतलब शुरू तो लैके एंड तक मुसलसल ते लगातार की करता है तुहाडी DAP वाली फास्फोरस नूं ज़ाया नहीं होने देंदा। तो बंदा दसेगा DAP की बोरी इस टाइम किन्ने रुपए की है? 3750 रुपए की। 37 तो 3750 रुपए की। 3700 रुपए की तुसीं जदों DAP ला के ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 3700 ਦਾ 20% ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ 8-900 ਰੁਪਇਆ। ਮਤਲਬ 3700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 8-900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ DAP ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰੀ, ਇੱਕ ਗੁੱਥੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ DAP ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਿਆਬ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DAP नहीं पाई, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਛੁੱਟੀ। बहुत सारे दोस्तों ने किया इकराम साहब, मुझे पता है उधर पीछे ना बहुत सारे दोस्तों ने इस तरह भी किया। 1800 रुपया अद्धी बोरी DAP के बराबर तकरीबन 1750 तो 1800 रुपये के दरमियान तुहानू मिलेगी। मलक अदनान अशरफ की दुकान पर मौजूद है। DAP के नाल रला के पाना, एक बोरी DAP, एक बोरी प्रलोंग। खर्चा होएगा 1800 रुपया इजाफी। 3700 रुपये तुसी पहले कर रहे हो, ਉਹਦਾ 1800 ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 1800 ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1800 ਖਰਚ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਦਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। तीसरी चीज़ कि तुहाडी जिहड़ी DAP का मेन खर्चा है वो तुसी पूरा ਉਹਦੇ ਤੋਂ फायदा चुक सकते हो। किसी दोस्त का कोई सवाल होए इसके मुतल्लिक? प्रोलोंग ना कितनी देर तक DAP का सवेला ज़मीन एंड तक पक्कन तक। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ DAP ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ DAP ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ DAP ਖਾਦ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਸਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। DAP ਖਾਦ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੋਸ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। DAP ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੋਸ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸੋਰਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੋਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ DAP ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲੇ। नाइट्रोफॉस एक बोरी काफी है। एक बोरी अगर आप वो डाल लेते हैं फी एकड़, तो उसके साथ 2 बोरी अगर ये प्रोलोंग की मिला लें, उसकी ताकत एक DAP
और एक प्रोलॉन्ग के बराबर हो जाएगी। आपका खर्चा भी बचेगा। नाइट्रोफॉस की बोरी 2800 रुपये की है। कितने के जी गाँव था? 2700 रुपये की, 2700 रुपये की है। इसकी एक बोरी जो सी इसके अंदर भी 20% फास्फोरस है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 20% फास्फोरस है। नाइट्रोफॉस ਦੀ बोरी ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 20% फास्फोरस है, बराबर फास्फोरस है। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 2700 रुपया, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 1800 रुपया। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ फास्फोरस ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਹੈ 15%। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ बोरी ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ फास्फोरस 20%, ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ 15% ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਡ ਬਾय PSQCA ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਵਫਾਕ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੇਬਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ, मौजूद है दराना शरफ के कोल। तुसी इस्तेमाल करके ज़रूर फ़ायदा चुको। कोई सवाल होए तो दोस्तों अंदर पूछ सकते हैं। ਗੰਦਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। गंदाल करन दे बाद ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੰਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੰਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਦਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡੀਏਪੀ ਸਾਡਾ ਮੂਮਨ ਹੈ ਰਿਵਾਜ ਗਦਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਫਤੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੇ ਛੱਡ ਛੱਡਦਾ ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। याद रखियो हमेशा फास्फोरस की खाद कभी भी ज़ाया नहीं होती, पानी दे नाल बुखारात बन के नहीं उड़ती। जबकि यूरिया खाद जड़ी है पानी दे नाल जमीन डाउन भी कर जाती है, यूरिया खाद ते वो बुखारात बन के उड़ भी जाती है, वो ज़ाया हो सकती है। लेकिन फास्फोरस की खाद ज़ाया नहीं। किसी दोस्त का कोई सवाल होए तो दसो सर। इकराम जी बीमारी बन जाती आखिर ते पत्ता रपेट नहीं यार, जी सुक जाती जी पता है आखिर ते मुंडा तो सुकती है। पिछले साल 2 साल हो गए ने बिल्कुल जिस वेले पक्कण ते आमदी है ना जी जी ये दाना उदा मुकम्मल नहीं होंदा, तकरीबन कमज़ोर होंदा है तो वो सुकनी शुरू हो जाती है, चाड़ा जा हो जाती इस है। बीमारी नु ना कहंदे ने ब्लास्ट दी बीमारी। ਧੱਬੇ जी ਪੱਤੇ दे ब्लास्ट धब्बे भी बनते ने पहले शुरू धब्बे तो पहले होंदे। बिल्कुल सड़ जाती है यार, धब्बे के बाद मजीद उसका ख्याल नहीं करोगे सड़ जाएगी, इस तरह जिस तरह आग लग गई है, आग लग गई है ना। कलर ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी, बिल्कुल सही कह रहे ने। जी। ਇਹ ਫੰਗਸ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਕੋਈ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਈਫੋਲਡ ਅਲਟਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 200 ml ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਗੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਫਸੀਲਨ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਿੱਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। लेकिन मेरा ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ठीक है फिर पूछना तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी। वो असी मेरा नंबर भी हाजिर है जनाब मलक अदनान अशरफ की दुकान पे। मैं हर सोमवार मंगल वाले दिन अमरा खलाई होंदा है, मतलब जानते हैं इकराम साहब, मेरी साथ मुलाकात भी होती रहती है, तुसी भी फ़ायदा चुक सकते हो, मिल सकते हो, मुलाकात कर सकते हो। ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों चारा का। जड़ा बनदा साल पता भाई वो असल मेन मसला तो है यार, सुपर लांदे लेकिन सारी